오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀, 창세기 45장 3절부터 8절 말씀, 그리고 50장 19절부터 21절까지의 말씀인데요. 저와 여러분 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 요셉이 그 형들에게 이르되 나는 요셉이라 내 아버지께서 아직 살아 계시니이까. 형들이 그 앞에서 놀라서 대답하지 못하더라. 요셉이 형들에게 이르되 내게로 가까이 오소서. 그들이 가까이 가니 이르되 나는 당신들의 아우 요셉이니 당신들이 애굽의 판자라. 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서. 한탄하지 마소서. 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다. 이 땅에 2년 동안 흉년이 들었으나 아직 5년은 밭갈이도 못하고 추수도 못할지라. 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니, 그런즉 나를 이리로 보낸 이는 당신들이 아니요 하나님이시라. 하나님이 나를 바로에게 아버지로 삼으시고 그 온 집의 주로 삼으시며 애굽 온 땅의 통치자로 삼으셨나이다. 요셉이 그들에게 이르되 두려워하지 마소서. 내가 하나님을 대신하리이까. 당신들은 나를 해하려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니. 함께 읽겠습니다. 당신들은 두려워하지 마소서. 내가 당신들과 당신들의 자녀를 기르리이다 하고 그들을 간곡한 말로 위로하였더라. 아멘. 오늘 말씀의 제목은 하나님의 빅픽처입니다. 하나님의 빅픽처, 큰 그림에 대해서 우리 용석 전사님께서 자녀 세대를 위하여 말씀 나눠주시겠습니다. 우리 할렐루야로 맞이하죠. 할렐루야. 할렐루야. We have many things in life that we can't control, that we can't understand. And it can be frustrating not knowing the answer, especially with COVID, now the Omicron variant, and with the recent flood and mudslides causing some death, and many people losing their home, their farms, and causing many livestock to die as well. When all these events are happening around us, we ask why? Why are these things happening? In our passage, looking at Joseph's life, it was like a roller coaster. There were many ups, as he experienced lots of ups and downs. And I believe Joseph probably asked himself the same question. Why are all these things happening to me? He was the son of Rachel, who was Joseph's favorite wife over Leah. So Jacob loved Joseph over all the other brothers. And we have seen what happens when there is favoritism in other stories. Bad things happen when there's favoritism. When he told his two dreams that implied his family was bowing down to him, it made the brothers even more mad, causing them to sell him into slavery, lying to their father that Joseph was killed by a wild animal. He ended up in Egypt and became a slave to Potiphar, but God blessed Joseph, who then was put in charge of Potiphar's household. He experienced another up. But then he was falsely accused and was put in prison, but even in prison, God blessed Joseph, and he was with Joseph, and he was able to be in charge of the prisoners. He then interprets the cupbearer and the baker's dreams through God. Then he got to interpret Pharaoh's dreams as well, who became second in command in Egypt. So after experiencing another down, he experienced another up. And just as a dream, they stored up during the 7 years of abundance, so they may have enough for 7 years of famine. Now, during the 7 years of famine, Joseph's brothers came to Egypt to receive food.
as the brothers didn't recognize Joseph, Joseph didn't reveal himself at first and tested them. Joseph tested them through many things. When he finally reveals himself to his brothers, he didn't pour out his anger on them or blame them for everything that had happened to him, that he's been through, but rather told them that God had a plan and a purpose for Joseph ending up in Egypt. Verse 7 and 8, chapter 45, verse 7 and 8 says this: "But God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth and to save your lives by a great deliverance. So then it was not you who sent me here, but God. He made me father to Pharaoh, lord of his entire household, and ruler of all Egypt." Amen. And even when Jacob passed away, the brothers were afraid Joseph may harm them. But Joseph says this in chapter 50, verse 19 and 20. "Don't be afraid. Am I in the place of God? You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives." Amen. Joseph understood God's big picture. And he didn't focus on keeping his personal grudge against his brothers for revenge against his brothers. He rather focused on God's big picture of not only saving his family, but the nations around them, and not only them, but the world. And this was done through what Joseph had gone through everything that Joseph went through. So we have to understand that even what happens around us today are part of God's big picture. And when we understand and believe that our lives are part of God's big picture, we're able to understand a little better, even though we may not have all the answers. And just as God used Joseph to save the nations, God sent Jesus to save us as we remember Jesus who came for us this Christmas season, this Advent season. So let us pray that we would be able to see God's picture and believe that God has a plan and a purpose, who never makes mistakes. Amen. 할렐루야. 우리 주님을 찬양합니다. 네, 우리 귀한 말씀 감사하고요. 이 시간에 우리 자녀들 또 2층으로 자리 옮겨서요. 우리 찬양하고 또 말씀 나누고 또 분반 공부할 텐데, 네, 사랑과 축복의 박수로 우리 자녀들 보내도록 하겠습니다. 사랑하고 축복합니다. 할렐루야. 네, 사랑하는 성도 여러분, 오늘 우리는 하나님의 빅픽처라고 하는 제목의 말씀으로 하나님을 예배하고 있습니다. 하나님의 큰 그림, 하나님은 그 큰 그림을 가지고 계셨구나라고 하는 그런 맥락의 제목입니다. 오늘 말씀에 보면 창세기 45장과 50장의 말씀을 보면 이렇게 요약됩니다. 하나님께서 나를 당신들보다 먼저 이곳에 보내셨습니다. 왜냐? 당신들의 생명을 구원하시려고. 왜냐? 당신 자손들의 생명을 보존하시려고. 그래서 이렇게 얘기하죠. 나를 이리로 보낸 이는 당신들이 아니라 하나님께서 나를 보내셨다라고 고백해요. 그리고는 바로 왕의 아버지라고 표현한 바로 왕의 주관자로서 또 애굽 온 땅의 통치자로 삼으셨다. 할렐루야. 이것이
요셉의 고백이에요. 45장에서의 고백과 이제 아버지 야곱이 돌아가신 다음에 창세기 50장에 다시 한번 이런 고백을 형들의 앞에서 하게 되죠. 사람들, 형제들, 형님들은 나를 해하려 하였지만 하나님께서는 그것을 선으로 바꾸사 오늘날과 같이 많은 사람의 백성의 생명을 구원하게 하셨습니다. 그러니 이제 두려워하거나 한탄하지 마십시오. 내가 당신들과 당신들의 자손을 돌볼 것입니다. 평안의 말로 그들을 위로하였다라고 말씀하고 있어요. 여러분, 지금 이 요셉이 고백하는 45장과 50장에 나타난 이 말씀, 결국 하나님께서 하셨다라고 하는 거예요. 각 사람의 인생이 정말 다이나믹하게 펼쳐지지만 하나님께서는 각 사람의 인생 가운데 그리고 인생을 통하여서 이루실 큰 계획, 그림이 있다라고 하는 것을 고백하는 거죠. 아까 찬송 가운데도, 찬양 가운데도 고백했었죠. 섭리라고도 표현할 수 있겠습니다. 하나님의 크신 그 큰 그림, 하나님의 빅픽처라고 얘기하는 것은 하나님의 섭리라고도 표현할 수 있겠습니다. 우리가 잠시 요셉이 걸어왔던 삶의 궤적을 짚어보는 거죠. 요셉은 형들에게 미움을 받았어요. 그리고 죽을 뻔했죠. 구덩이에 갇혀서, 마른 구덩이, 물 없는 그곳에서 3, 4일 지난다면 그냥 죽고 말 것인 건데 꼼짝없이 그곳에서 죽게 생겼는데 노예 상인이 지나가면서 그를 발견하고요. 또 애굽의 노예 시장에서 보디발의 집에 팔려가게 된다라고 하는 거예요. 어떻게 보면 이 노예 상인에게 발견된 것이 죽음으로부터 살아나게 되는 은혜로운 일이지만 사실 앞으로 진행되게 되는 요셉의 삶, 펼쳐지는 노예 시장으로 팔려가는 이 일들은 결코 은혜롭다 얘기하기는 좀 힘든 것 같아요. 노예 시장에서 보디발의 집으로 팔려갔는데요. 하나님께서 그와 함께 하사, 요셉과 함께 하사 복을 얻게 되었다. 그 집이 복을 얻는 거예요. 그리고는 요셉이 그 집의 업무를 주관하게 되었다라는 거죠. 그리고는 억울한 누명을 쓰고 옥에 갇히게 됩니다. 이 일은 유명하죠. 보디발 아내, 그가 요셉을 유혹하는 거죠. 그래서 요셉은 거절합니다. 하나님 앞에 정결함과 거룩을 지키기 위해서 하나님 말씀대로 하나님 앞에 어떻게 죄를 질까라고 하는 순전한 믿음의 고백으로 감옥에 갇히게 되는 거죠. 하나님 앞에 그런 믿음의 고백을 세상과 사람들 앞에 던져놔놨는데 결과는 감옥이었다라고 하는 거예요. 억울하게 감옥에 갇히게 되었어요. 근데 마침 그 감옥에는 정치범 수용소, 그래서 떡 맡은 자, 관원장, 술 맡은 관원장이라고 하는 높은 고위 관직의 사람들이 감옥에 갇혀 있는 곳이죠. 꿈을 해몽해 줍니다. 그리고 꿈대로 이루어지는 일들을 보는 거예요. 야, 이 사람 참 용타. 꿈을 해석하는 것, 하나님이 함께 하시는 젊은 청년이다. 이런 얘기를 듣게 됩니다. 그리고는 며칠 지나서 자기도 감옥에서 나오게 될 줄로 기대했지만 사람들의 기억에서 잊혀지는 거죠. 복직된 장관이 기억해 줄 리 만무한 거죠. 새롭게 진행하고 펼쳐져 가야 될 감옥에서 이제 죽다 살아온 장관은 자기 일들을 펼쳐가는 겁니다. 이렇게 기억에서 잊혀져 버리니 이제는 소망이 없는 거예요. 거의 종신형이죠. 누가 이 감옥, 깊은 감옥 속에 갇혀 있는 나를 기억해 주기나 할까? 이 타국에서 종으로 노예로 팔려와서 이제는 평생 감옥에서 죽을 때까지 썩게 되겠구나라는 생각을 하다가 이제 바로 왕의 꿈을 해몽해 주는, 그리고 이 놀라운 해몽,
꿈의 얘기들을 풀어내는 것을 듣고는 그러면 이 얘기만 문제 앞으로 다가올 이 큰 흉년의 문제만 얘기하지 말고 이걸 어떻게 해결해야 될지 그것도 좀 알려다오. 이제 정치적으로 그리고 경제의 문제를 통하여서 이 요셉이 애굽에서 두 번째 가는 위치를 차지하게 되는 거죠. 그리고 성경에서는 그냥 바로의 왕으로 아들로 태어났던, 그래서 황제로 숭상받는 그 다음 자리, 사람으로서 가질 수 있는 최고의 자리에 오르게 되었다라고 얘기하는 것입니다. 이렇게 진행되다가 그 땅에 꿈을 풀어낸 그 모습 그대로 엄청난 기근이 오게 되는 거죠. 이 기근이 온 땅에, 애굽을 넘어서 온 지역, 제국을 넘어서 모든 나라들 가운데 아주 극심한 가뭄으로 임하게 되는 거죠. 이때 자기를 팔았던 가족, 특별히 형들이 곡식을 사고자 애굽으로 내려오는 일들을 보고요. 또 그것을 알아본 요셉이 형들과 대면하는 장면, 그리고 많은 일들이 있었지만 45장에서 얘기했던 이제 요셉이 자기 형들에게 자신의 정체를 밝히는 거죠. 누가 감히 상상이나 하겠습니까? 이 애굽이라고 하는 엄청난 제국의 황제 다음에, 그리고 모든 정치, 경제, 사회, 문화 일들을 군사까지도 다 관장하는 넘버 2가 되었으니 자기가 미워하여 팔아버린, 죽이고자 했던 동생이라고는 감히 상상도 못하는 거죠. 그들에게 얘기하는 부분들이 아까 우리가 살펴본 45장 3절 8절과 50장 19절부터 21절까지의 얘기입니다. 하나님의 관점에서 다시 자기의 인생을 새롭게 해석하는 부분을 보는 거예요. 그 형들을 보면서, 그리고 그 형들은 요셉이 이제 아직 살아있고 권세 중에 최고의 권세를 가진 자로 자기 앞에 딱 나타나 있으니 얼마나 두려울까요? 그리고 한탄하겠죠. 그때 우리가 왜 그랬을까? 지금 굶어 죽는 게 아니라 요셉의 손에 죽는구나. 자기만 죽는 게 아니라 자손들 후손까지 멸족을 당하겠구나. 이런 두려움과 한탄의 일들 가운데 빠져 있을 때에 요셉이 아주 분명하게 얘기를 해줘요. 나를 이곳에 보낸 사람은 미안하지만 형님들이 아닙니다 라고 얘기하는 거죠. 형님들이 팔았죠. 미워해서 죽이고자 했고 죽이지 말자 해서 구덩이에 던져놓고 구덩이에서 목말라 죽을 뻔했는데 마침 지나가던 노예 상인의 눈에 띄어서 그렇게 노예시장에 팔려왔어요. 형들이 팔았죠. 그러나 요셉은 하나님의 손을 보는 거예요. 하나님의 빅픽처를 보는 거죠. 그리고 얘기하는 거예요. 당신 미안하지만 형님들이 아니에요. 나를 이곳에 보내신 분은 바로 하나님이셨다. 할렐루야. 하나님이 나를 보내셨고 바로 왕의 주권자로 삼으셨으며 애굽 온 땅의 통치자로 삼으셨다. 그 이유는 당신들의 생명을 보존하려고, 당신들의 생명을 구원코자 나를 먼저 보냈을 뿐이다 라고 얘기하는 거예요. 인생들은 나를 해하려 했지만 하나님께서는 그 악한 것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 사람의 생명을 구원하게 하셨다. 이제는 두려움과 한탄 가운데 있는 형들과 그의 가족들과 식솔들 모든 자들에게 위로의 말을 전하는 것을 보는 거죠. 여러분, 어떻게 이런 삶을 살 수 있을까요? 여러분, 혹시 이런 원한 어린 관계가 있습니까? 아니, 이런 경험이 있습니까? 비슷한 것, 여기까지는 아니지만 마음 가운데 미움이 있는 부분들이 있습니까? 그것 때문에 일상이 괴롭고 관계들 속에서 괴로워하는 부분들이 있나요? 이 미움의 문제라든지 분노라든지 대갚아줘야 될 것 같은 이런 일들 때문에 괴로움 중에 있는 분들이 있다면 오늘 이 말씀은 한 사람의 영혼을 어떻게 자유케 하시는지 하나님의 그 손길을 보는 거예요. 내가 하나님을 대신하리이까?
하나님의 주권 안에서, 하나님의 큰 그림 안에서 인생들을 보는 거예요. 어떤 사람은 그러죠. 에이, 요셉은 잘 됐잖아요. 애굽의 총리가 됐으니까 좀 뭐 그런 넉넉한 혹은 인심을 베풀 만한 뭐 그런 용서를 갖지 않을까요? 아니에요. 권세와 권력을 가졌다고 해서 그런 마음을 베풀 수 있을까요? 그렇지는 않은 것 같아요. 오히려 권력은 진 자리에서 아주 아프게 내려칠 수 있는 거죠. 삼족을 멸할 수 있는 그런 마음으로 갈 수 있는 게 인생들이지 않을까요? 쥐고아를 막론하고 애굽의 총리가 되어서가 아니라 애굽 이 요셉은 지금 하나님의 빅픽처, 큰 그림에 속하여서 인생을 보고 해석한다. 그렇기 때문에 자기가 미움과 분노에 사로잡히지 않고 그저 하나님께서 나를 미리 보내셨으므로 고백할 수 있는 거예요. 자기의 이 모든 끔찍한, 지금으로 생각하면 죽이려다 인신매매로 한 거 아니에요? 그런 당한 모든 것들을 담담하게 내려놓을 수 있는 것. 더 나아가 평안의 말로 그들을 위로하고 당신의 생명을 보존하고 당신들의 자손을 내가 기리고 돌볼 것임을 얘기해 주는, 더 이상 요셉 안에는 어떤 분노와 되갚아 주려고 하는 쓴뿌리들이 작용하지 않는 것을 보는 거죠. 저는 저와 여러분이 이 하나님의 빅픽처 안에서 이런 자유로움을 갖기를 축원합니다. 모든 것으로부터 자유케 된, 우리를 얽매이고자 하는 것으로부터 초월하여 자유케 될 수 있는 것은 하나님의 이 빅픽처라고 하는, 하나님의 섭리와 하나님의 일하고 계획하시는 그 부분 안에 들어갈 때 사사로운 개인의 부분들을 내려놓을 수 있게 된다라고 성경은 가르쳐 주는 거죠. 어제 우리 셀 모임이 있었어요. 그래서 저기 포트 코킬틀람에 우리 윤황영 형제 집에서 모였는데요. 저도 이제 신방 겸 해서 이제 다녀왔습니다. 제가 이제 가는데 아시는 분 아시겠지만 전기차의 그 레인지가 되게 좀 짧아요. 120km. 그래서 새생명 말씀사에서 이제 이 신방 선물 이렇게 구매해서 이렇게 가면 조금 이렇게 좀 키로수의 압박이 있습니다. 그래서 저는 처음에 어떤 분들이 전기차 탈 때 제일 중요한 거는 뭐 한 번 충전에 가는 부분인데 뭐 고속도로에서 자꾸 이렇게 막혀서 이렇게 시간이 가고 전기가 이렇게 쭉쭉쭉쭉 내려가는 거 보면 공황 장애가 오는 것일 수도 있습니다. 뭐 이런 얘기를 들었었는데 그런 부분 안에서 이제 활동 반경을 체크하면서 이제 다니는데요. 어저께 예배를 잘 다 드렸어요. 모임을 잘 하고 이제 집에 오려고요. 이제 집에 가는 내비게이션을 딱 눌렀죠. 그랬는데 이 내비게이션이요, 2016년인가 그 이후로 이제 업데이트가 안 된 거예요. 뭐 그걸 하려면 돈을 뭘 또 낸다고 그래가지고 그냥 뭐 아는 길이니까 그렇게 하는 부분이죠. 그래서 이 내비게이션은요, 지금 상황이 반영이 안 돼요. 여러분, 우리 이제 프레이저 강이 흐르고요. 이쪽 강 밑으로 이제 서리 랭리가 있고 이쪽으로는 뭐 코키틀람이나 포트 코키틀람이나 뭐 메이플 리지나 이쪽으로 가게 되잖아요. 이 프레이저 강을 넘는 부분의 다리가 몇 개인가요? 갑자기 질문이 됐는데요. 지금 2개죠. 포트만 브릿지도 여기 하나 있고요. 조금 이쪽으로 가면 랭리에서 메이플 리지하고 넘는 골든이어스 브릿지가 이렇게 놓였잖아요. 근데 이 내비게이션은요, 아직 몰라요. 골든이어스 브릿지가 생긴지를 몰라요. 그래갖고요, 집에 온다고 이제 딱 눌렀는데요, 38km가 찍혀요. 그래서 한 30분 정도 걸릴 거라고 막 이렇게. 그래서 난 이쪽으로 가는데. 그래서 또 계속 쭉 따라서 메이플 리지 쪽으로 간 거죠. 골든이어스 브릿지를 넘으려고 쭉 가는데 한 40km가 찍히는 거예요. 이제 막 내비게이션이 유턴해야 된다고 자꾸 얘기하는 거. 메이크 유턴해야 된다고. 지금 40km로 거리가 늘어났다. 시간은 32분이 더 걸린다. 조금 더 계속 가고 어느 지점에 이를 때마다 내비게이션이 계속 메이크 유턴을 해야 된다고 계속 얘기하는 거. 난리가 난 것 같아, 내가 볼 때. 막 그러면서 갈 때마다 48km가 계속 늘어나는 거예요. 집으로부터 점점 멀어지는 거죠.
가야 되는 키로수는 달릴 수 있는 거는 이 정도밖에 없는데 계속 키로수는 늘어나는 거예요. 시간도 계속 늘어나는 거죠. 점점 멀어지고 있어. 가야 될 집으로부터 멀어지고 거리는 계속 늘어나고 당도해야 될 시간은 점점 더 멀어져 가는, 업데이트가 안 돼가지고요. 제가 볼 때 만약에 사람이었으면 옆에서 아마 난리가 났을 것 같은 거예요. 갈 때마다 야 유턴해야 돼. 거리가 점점 늘어나, 시간은 늘어나. 언제까지 그런지 아세요? 네? 도대체 이 내비게이션은 언제 좀 이렇게 잠잠해질까요? 이제 메이플 리지에서 골든 이어스 브릿지로 이제 넘어가는 거기까지 들어갔어요. 옆에 이제 다리 밑으로 막 위너스도 있고 막 이렇게 캐네디언 타이도 보이고 그렇게 가는데 애가 또 아직도 난리가 난 거예요. 마지막 기회인 것처럼 여기 마지막으로 이렇게 돌아가지고 이쪽으로 나올 수 있다고 또 막 그렇게 나오는 거예요. 좀 가만히 좀 있어 봐라. 그런데 계속 가는데 계속 그래요. 근데 언제까지 그러냐라고 봤더니요. 그래서 궁금했어요. 도대체 얘가 언제까지 이럴까? 그러고는 이제 딱 갔는데 그 골든 이어스 브릿지에 올라타니까요. 얘가 그걸 확 바꿔요. 키로수가 6.8km 가면 집이래요. 그 시간도 엄청 푹 줄었어요. 그래서 제가 그런 생각을 해보는 거죠. 마치 인생들이 그런 거하고 비슷한 것 같아요. 하나님의 빅픽처가 있고 마치 내비게이션은 제한된 정보 안에 있잖아요. 우리 인생들하고 비슷하지 않나요? 그리고 그 계속 내비게이션 나오는 소리 유턴해야 돼 40km야 48km야 계속 얘기하고 있고 구간별로 시간이 계속 늘어나고 있고 막 다급하게 얘기하는 것 같은. 그러나 저는 알고 있죠. 골든 이어스 브릿지가 생겼어. 얘기해줘도 몰라. 계속 유턴해야 된대. 생겼다니까. 진짜로 제가 얘기 그렇게 했거든요. 근데 못 들어먹죠. 그리고 언제까지 가느냐? 진짜 그 다리까지 타고 올라가니까 그땐 또 이상하게 다시 그림이 그려지고 키로수가 나오더라고요. 업데이트를 좀 해주면 좋은데 뭐 어쨌거나 비슷한 거죠. 우리가 하나님의 빅픽처에 안길 때, 그 그림에 속할 때 우리는 안정감 있게 가는 것 같아요. 진짜 남겨진 거리를 그리고 그 강을 건널 수 있는 골든 이어스 브릿지가 있음을 발견하게 되는 거죠. 하나님의 빅픽처에 올라타기 전까지는 인생들이 끊임없이 유턴해야 돼. 하나님 지금 40km로 늘어났어요. 하나님 지금 42km고 46km고 48km로 점점 멀어져 가네요. 집으로 가야 될 시간은 점점 시간은 더 돌아가야 될 것으로 다급해서 언제까지요? 하나님의 빅픽처에 안길 때까지. 빅픽처에 들어가고 그 다리에 올라설 때까지. 정말 신기하더라고요. 끝까지 그렇게 얘기하는 내비게이션을 보면서 마치 우리 인생들하고 얼마나 비슷하냐라는 생각을 해보는 거예요. 하나님, 형들이 나를 미워하고 나를 죽이려 하고 어찌해서 이제 마른 구덩이에 빠졌는데 하나님 나 죽게 생겼습니다. 다급하죠. 목마르죠. 배고프죠. 노예 상인이 왜 거길 금방 그렇게 우연히 지나갈까요? 그리고 노예 시장에 팔리게 됐는데 보디발이라고 하는 시위 대장 그 집에 팔릴까? 그리고 그 집 밑으로 연결됐다 얘기하는 정치범들 수용소에 갇히게 됐을까? 그리고 어떻게 우연히 떡 맡은 자, 술 맡은 관원장의 장관들의 얘기에 연결이 되고 잊혀지는 듯 했지만 결국 바로의 꿈까지 해몽하게 되며 하나님의 주시는 지혜와 악속 가운데에 온 땅에 기근이 들어 다 죽게 생겼는 그런 상황 가운데 대비할 수 있는 지략을 갖게 되는가? 상황 순간순간 보면요, 유턴해야 돼요. 거리는 점점 멀어지고 있어요. 시간은 점점 늘어나서 언제 이게 될지 모르겠어요. 여러분, 그 지점이 있어요. 그
그 다리에 올라탈 때, 하나님의 빅픽처에 속하게 될 때 사도 바울이 비슷한 고백을 하는 것 같아요. 고린도 전서의 말씀 가운데 유명한 말씀이 있죠. 제가 읽어드릴게요. 나는 사도 중에 가장 작은 자, 나는 하나님의 교회를 박해하였고 사도라 칭함받기를 감당하지 못할 자다. 그러나 내가 나 된 것은 하나님의 은혜로 된 것이다. 아멘. 나는 또 다른 말씀 가운데 디모데전서에 나는 죄인 중에 괴수해. 그러나 하나님의 사도로 부름받았어. 나의 지금 나 된 것은 오직 하나님의 은혜로 된 것입니다. 고백하는 어느 지점이 있다라고 하는 거예요. 우리의 인생 하나님을 모르고 경주하듯 예수를 믿는 자를 핍박하고 교회를 핍박하는 자였지만 하나님의 은혜로 나를 사도로 삼아주신 것 오직 주님의 은혜다라고 고백하는 지점이 있다는 거죠. 마치 요셉이 자기를 형들을 향하여서 울분과 분노로 그렇게 대하지 아니하고 나를 미안하지만 나를 보내신 분은 당신이 두려워하거나 한탄할 이유도 없는 것은 나를 이곳에 보내신 분 하나님이시다. 먼저 당신들보다 보내신 이유는 당신들의 생명을 구원하고 자손들의 생명을 보존하기 위함이다라고 이렇게 인생을 해석할 수 있는 하나님의 빅픽처 안에 담길 때에 드러낼 수 있는 일들이 있다라고 하는 거죠. 사랑하는 성도 여러분, 분명한 사실입니다. 하나님께서는 각 인생들을 향한 빅픽처를 갖고 계신 것을 믿으시길 바랍니다. 아멘. 여러분을 향한 요셉에게만 있는 것이 아니라 우리들 각자를 향한 하나님의 빅픽처가 있다라는 것을 기억하시길 바라고요. 그러나 언제까지입니까? 내비게이션이 막 얘기하는 것처럼 하나님 이제 우리 빠져 죽어요 같은 점점점 멀어지고 있어요. 거리는 점점점 소망이 없어요. 아마 내비게이션이 사람이었으면 옆에서 제 뒤통수를 치며 화냈을지도 몰라. 왜 반대로 자꾸 가냐고. 거리는 멀어지고 시간은 늘어나는데. 우리가 보지 못하는 것을 하나님은 보십니다. 아멘. 그것이 전능자 하나님의 우리가 알지 못하는 그 다리가 있다라고 하는 거예요. 아니 이쪽으로 가도 이곳에서 하나님이 다리를 놓으신다면 어떻게 될래? 48km, 50km가 아니라 6.8km로 찍혀버리는 걸 어떻게 설명할 수 있을래? 우리 인생에서 하나님을 빼버린다면, 하나님의 빅픽처를 놓치고 인정하지 않는다면 우리는 두려워하며 한탄하며 자신의 가슴을 찢는 삶밖에 살 수가 없다라고 하는 것입니다. 여러분, 제가 밴쿠버 땅에 살려오면서 이런 분들을 봐요. 빅픽처를 가지고 가는 것 같아요. 삶의 어느 지점에서 하나님의 빅픽처를 내 삶의 부분으로 담아내는 사람들 같아요. 밴쿠버가 좁아가지고 얘기를 할까 말까 고민이 많이 되는데요. 어떤 식당이 있어요. 근데 이분은요, 지난번 교회에 섬기던 거기 공동체에 있던 분이에요. 개척 예배, 개척이 아니고 뭐죠? 오픈 예배. 그런데 거기 가서 이제 예배를 드리고 이제 같이 밥을 먹으면서 그분이 얘기해요. 그래도 설렁탕만은 뭐 10불대 요 어가를 고수하고 싶다고. 그래도 배고픈 사람이 이민자들이 살아가면서 그래도 따뜻한 국물 한 번은 부담 없이 먹을 수 있는 요 가격은 우리 가게가 유지하고 싶어요. 근데 최근에 보니까 올리셨더라고요. 그래도 꽤 오랜 기간 지키셨어요. 그래서 저는 밥을 먹다 굉장히 너무 은혜가 되는 거예요. 야, 이런 분도 계시네. 꼭 우리 교회 성도만이 아니라요. 누구든지 배고픈 사람이라면 따뜻한 국물은 이 가격에 먹을 수 있도록 이 음식, 이 메뉴만은 이 가격을 지키고 싶어요. 저는 좀 확장해서 보면 배고픈 사람들을 위해서 미리 먼저 보내서 사장되게 하신 거 아닌가 그런 생각을 해봐요. 그분도 고생 많이 하셨어요. 그리고 자기 비즈니스 내서
지금 뭐 2호점 어디 저기 뭐 어디도 막 하고 계신다는 얘기도 들었습니다. 미리 앞서가서 내가 비즈니스를 오픈할 수 있게 되는 이 상황까지 나의 나 된 것은 하나님의 은혜이고, 나를 앞서서 보내신 이유는 사람들에게 따뜻한 국물 편하게 먹을 수 있기 위함 아닌가? 비슷하지 않나요? 너무 우겨 맞춤입니까? 또 한 사장님이 계시는데 얘기를 해야 되나 말아야 되나 고민이 많이 돼가지고 이걸 허락을 받아야 되나. 근데 제가 설교자로서 담임 목사로서 보는 부분들이, 코로나가 왔어요. 헤이스팅 거리나 노숙하시는 분들에게 훨씬 큰 위험으로 다가오는 상황이죠. 자기 창고를 열고 세니타이저 10,000개를 도네이션합니다. 그래서 여러분들 기억하세요? 각 셀별로 어디다 주면 좋을지 같이 알아보고 기도하면서 하기로 했었잖아요. 그래서 여러분들 막 나눠주셨잖아요. 곳간을 열어서 마치 요셉이 기근이 들어서 아무것도 먹을 것이 없는 사람들에게 곳간의 문을 열고 아낌없이 나눠줄 수 있는 것, 그게 생명을 구원하고 자손들을 생명으로 보존하는 일들이 되지 않겠냐 하는 거죠. 저도 여러 곳 나눴습니다. 써리에 노숙하시는 분들, 또 우리 여성셀 가운데에서는 다운타운 쪽에 헤스팅에 있는 여성들의 거주 쉘터에 전달하고 오는 일들, 원주민 선교를 하시는 분들을 향해서도 가서 나눠드리고, 그분들이 얼마나 감사해하는지 몰라요. 얼마나 고마워하는지 몰라요. 사장님들 얘기만 있을까요? 여러분 꿀 한 병 사셨죠? 저는 되게 감동했어요. 우리 청년들이 없는 돈에 꿀들을 사더라고요. 청년들이 꿀을 좋아해서일까요? 그거 먹으면 감기도 잘 안 걸린다고 제가 홍보해서 그런가요? 요즘 청년이 어떤데요? 그걸 사겠어요. 우리의 메시지가 그거 아닙니까? 우리도 이민자로 살아가면서 버겁죠. 그러나 꿀 한 병 살 수 있다면, 오늘 내가 지금 이 자리에서 할 수 있는 작은 것부터 할 수 있다면, 그랬더니 청년들이 자기 지갑을 열고 꿀을 사요. 그리고 그 꿀 한 병 때문에 아프리카의 반대쪽에 장애가 있어서 코로나 때문에 경제적이고 사회적인 모든 부분이 정치, 사회 이 모든 부분이 어려워진 때에 누군가에게는 먹거리로 소중한 생명을 연장할 수 있는 일로 다가갔다라고 하는 사실이에요. 우리가 하나님 안에, 그리고 하나님의 빅픽처 안에 있으므로 하나님, 우리 가정과 우리의 비즈니스와 내가 지금 일하고 받는 소득과 해야 되는 일들이 점점점 멀어져 가네요. 40km 있는 38km, 40km, 48km 어떻게 해요? 시간은 점점점 멀어간다 하는데, 우리가 하나님의 빅픽처 안에 있다면, 그리고 건널 수 있는 다리가 하나님이 놓아주신다면, 인생을 살아보니까 오늘 내가 당장 먹을 게 없어도 어차피 죽을 거 같이 나눠 먹고 죽자야. 하나님께서 좀 그런 지점을 지날 수 있는 우리가 되게 하시지 않을까라는 기대와 소망이 있습니다. 지금 나의 나 된 것은 하나님의 은혜고, 내가 지금 이곳에 있는 것은 하나님이 앞서 먼저 보내신 것인데, 그 이유와 목적은 뭔가? 사람들의 생명을 살리기 위함이다. 그리고 그들의 자손을 생명을 보존케 해주기 위함이다. 내가 당신들을 기르며 돌보고 먹이는 일들을 할 것이다. 이것이 교회의 고백이 되기를 소망합니다. 아멘. 우리 2021년도가 마지막 달이에요. 한 명 더 있어요. 직장 생활을 하시는 분이에요. 직장을 옮겼습니다만 그 직장에 도시락을 싸오지 않는 이제 갓 20살이 된 캐네디언 백인 아이를 위해서
도시락을 나눠주기도 하고 도시락을 싸오라고. 왜 그런가 봤더니 그 친구가 약에 심취해 있어요. 일상적인 삶이 잘 안 되는 거예요. 누군가도 돌봐주고 같이 함께하며 삶을 새롭게 세워갈 수 있는, 누군가 좀 옆에서 같이 달려주면 넘어져서 일으켜진 부분을 그래도 쩔뚝하며 달려갈 수 있을 텐데, 그런 마음 아니겠어요? 그리고 그 소그룹 우리 쌀 모임 가운데 기도의 제목으로 나눴어요. 이 친구를 위해서 기도해달라고. 그래서 우리가 열심히 함께 기도했고 한 주간 그 형제를 위해서 잠시나마 계속 기도하는 부분들을 할 때 도시락을 싸온다는 얘기도 듣는 거고요. 고맙다는 얘기도 들었고, 그 친구를 위해서 기도했으면 내 친구와 내 친척도 이런 어려움 중에 있는데 그럼 교회에서 혹시 기도해 줄래? 근데 여러분, 그 형제를 보면 그런 일을 마음에 품고 할까라는 생각을 잘 못할, 이렇게 풍채랄까요? 그래서 우리가 옆에서 보면요, 놀랄만한 일들이 참 많아요. 그런 지점을 지나면서 내가 만나는 사람, 함께 일하는 사람, 직장에서 대하는 사람, 저 사람 저 인생 망가지면 저 어떡해, 내가 뭘 어떻게 할 수 있냐고, 할 수 있는 작은 부분도 하는 거야. 야, 너 도시락 좀 싸와봐. 집에 가서 할 일 없어 그냥 그렇게 퍼져서 약하지 말고 내일 무엇을 먹으며 살아야 될지 도시락을 준비해봐라, 싸와봐라, 격려해주는, 삶을 같이 짊어지고 띄워줄 수 있는 이런 일들이 꼭 사장님이 아니어도 가능하다라고 하는 거죠. 저는요, 2021년도 마지막 달이잖아요. 고민이 많아요. 학교에서 이제 강의하고 섬기는 부분들이 있는데요, 오징어 게임 얘기가 나왔어요. 거기 안에서 얼마나 반기독교적인 요소들이 있는지, 이건 좀 악의적이지 않겠나라고 하는 이런저런 얘기, 문화적인 상황 가운데 교회의 역할은 뭘까? 세상을 향해서 혹은 세상이 교회를 향해서 갖는 이미지는 뭘까? 너무나 안 좋은 거죠. 설문을 했어요. 오징어 게임을 본 사람들. 당신은 오징어 게임에서 얘기하는 이 반기독교적인 부분에 대해서 어떻게 생각하냐? 모든 교회가 그렇진 않아. 지극히 일부의 교회나 잘못된 이단이나 이런 부분들의 모습이야 라고 얘기하는 게 100명 중 20명도 안 돼요. 퍼센트로. 물론 그게 많은 인원을 다 한 건 아니겠습니다만. 그리고 한 50%, 100명 중에 50명은 뭐라고 얘기한 줄 아세요? 그래, 그게 교회의 모습이야. 니들 나쁜 놈들이야. 니들만 아는 것들. 그럼 나머지 한 30명은 뭐라고 얘기한 줄 아세요? 그래도 살살 다룬 거야. 니들은 더 나빠. 훨씬 나쁜, 위선적이야. 이게 한국 내에서 기독교나 교회가 갖는 이미지다라고 하는 거예요. 캐나다 밴쿠버는 좀 상황이 조금 다를까요? 그래도 다른 맥락과 색깔의 특징이 있지. 기독교. 그래서 저는 그런 고민과 같이 나누고 싶은 부분들은 그것입니다. 우리 숫자가 많든 적든 그것을 떠나서 하나님의 교회로서 이 땅 가운데 무엇을 해야 할까? 세상 속에서 교회의 역할이 무엇인지 다시 찾아 나서는 발걸음이 2022년도가 돼야 되지 않겠나 하는 생각입니다. 놓쳐버렸던 건 뭔가? 환대하는 거예요. 환영해 주는 거예요. 생명을 나누어 주는 일. 그것이 세상이 기대하기 때문에 교회에 대해서 그렇게 욕하는 거 아닐까요? 그래서 니네는 좀 달라야 되지 않겠냐? 니네 먹고 사는 부분이나 니네 복 받는 거 말고 예수님은 좋은데 교회는 싫어. 이런 얘기들을 듣는 시대 가운데 우리가 있잖아요. 우리가 어떻게 보면 교회가 참 조심스럽은 얘기입니다만 예수님 얼굴에 먹칠하고 있는 거 아닌가요? 교회가 세상에서 어떤 역할을 감당해야 되는지 하나님의 빅픽처를 고백하고 하나님의 섭리와 그 그림 안에 있다면 오늘 다급하고 오늘 염려되고 한탄스러운 일들, 이것을 하나님의 빅픽처 안에서 믿음으로 그려낼 수 있는 사람들이, 극복할 수 있는 사람들이 되기를 축원합니다. 우리 이 시간에 함께 기도하고 찬양하고 기도했으면 좋겠어요.
나의 안에 거하라. 나는 너의 하나님이고 모든 환난 가운데 너를 지키는 자다. 두려워하지도 말고 놀라지도 말아라. 내가 너의 손 잡아주시고 널 도와줄 거다. 아멘. 나의 안에 거하라. 나는 내 하나님이니 모든 환난 가운데 너를 지키는 자라. 두려워하지 말라. 내가 널 도와주리니 놀라지 말라. 내 손 잡아. 우리 한 번 더 고백합시다. 나의 안에 거하라. 나의 안에 거하라. 나는 내 하나님이니 모든 환난 가운데 너를 지키는 자라. 두려워하지 말라. 내가 널 도와주리니 놀라지 말라. 내 손 잡아주리라. 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 내 것이라. 너의 하나님이라. 내가 너를 보배롭고 존귀하게 여기노라. 너를 사랑하는 내 영혼. 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 내 것이라. 너의 하나님이라. 내가 너를 보배롭고 존귀하게 여기노라. 너를 사랑하는 내 여호와라. 우리 이 시간에 자매들만 고백해 봅시다. 안에 거하라. 나는 내 하나님. 자매들이여 찬양하십시오. 아멘. 두려워하지 말라. 내가 널 도와주리니 놀라지 말라. 우리 이 시간에 한 번 더 부를 때는 형제들이 한 번 불러봅시다. 나의 안에 거하라. 나의 안에 거하라. 나는 내 하나님이니 모든 환난 가운데 너를 지키는 자라. 두려워하지 말라. 내가 널 도와주리니 놀라지 말라. 내 손 잡아주. 우리 함께 부릅시다. 내가 너를 지명하여 불렀다. 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 아멘. 내 것이라. 너의 하나님이라. 내가 너를 보배롭고 존귀하게 여기노라. 너를 사랑하는 내 아멘. 내가 너를 지명하여 불렀나니 내 것이라. 아멘. 내 것이라. 너의 하나님이라. 내가 너를 보배롭고 존귀하게 여기노라. 너를 사랑하는 내 여호와라. 너를 사랑하는 내 여호와라. 너를 사랑하는 내 여호와라. 아멘. 하나님 말씀하세요. 나의 안에 거하라.
너희를 향한 나의 빅픽처, 그 큰 그림 안에 거하라고 말씀하세요. 때로는 거리가 멀어지는 것 같아요. 가야 될 방향으로부터 점점 반대로 멀어지는 것 같고 더 멀리 시간적으로도 떠밀려 오는 것 같아요. 그러나 하나님은 사막에 강을 내시는 분이고요, 강가에도 길을 내시는 분인 줄 믿으시기 바랍니다. 하나님이 그곳에 다리를 놓으시면 어떻게 될까요? 여러분을 사랑하시고 여러분을 보배롭고 존귀하게 여기시는 하나님의 빅픽처 안에 거하시기를 축원합니다. 우리 시간에 한번 기도할 때 하나님의 빅픽처를 붙잡는 자들 되게 해주십시오. 하나님, 우리의 경험과 우리의 지식과 우리의 한계 많은 것들, 하나님이 모든 것을 바꾸어 선하게 하시며 미리 앞서 보내시고 생명을 구원하며 하나님 자손들의 생명을 보존케 하시기 위하여 나를 이곳에 보내신 하나님의 빅픽처를 깨닫고 붙잡는 믿음을 더하여 주십시오. 함께 기도하겠습니다. 예수님, 할렐루야, 할렐루야, 그렇습니다. 할렐루야, 주님 감사합니다. 하나님 감사합니다. 할렐루야, 하나님 감사합니다. 내가 너를 보배롭고 존귀하게 아멘. 여기노라. 너를 사랑하는 내 여호와라. 아멘. 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 아멘. 내 것이라. 너의 하나님이라. 내가 너를 보배롭고 존귀하게 여기노라. 너를 사랑하는 내 여호, 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 내 것이라. 너의 하나님이라. 내가 너를 보배롭고 존귀하게 여기노라. 너를 사랑하는 내 여호와라. 아멘. 우리 시간에 한 번 더 기도할 때는 주님, 하나님의 빅픽처 안에서 나를 새롭게 바라볼 수 있는 그 지점을 통과하는 자들 되게 해주십시오. 사도 바울이 고백했던 것처럼 나는 죄인 중에 괴수인데 나의 나 된 것은 오직 하나님의 은혜로 인한 것이다 고백하는 것처럼, 내가 지금 캐나다 밴쿠버 이 땅에 발을 딛고 사는 것 하나님이 앞서 보내셔서 하나님의 구원의 복음과 생명으로 영혼들을 살리기 위해서, 생명을 보존하기 위해서 너를 보냈고 이곳에 심었다라고 말씀하시는 하나님의 빅픽처. 여러분, 이 그림 안에서 내가 할 수 있는 일이 뭘까요? 우리 가정이 할 수 있는 일들이 뭘까요? 우리 소그룹 셀이 할 수 있는 일이 뭘까요? 우리 교회가 감당하며 세상 가운데 하나님의 교회의 역할을 찾아가는 이 일들이 주어져 있습니다. 우리 시간에는 묵상하고 기도하면서 하나님의 빅처 가운데 나를 이곳에 보내신 것은 나의 선택도 아니었고 상황이 몰려서도 아니었고 오직 하나님이 보내셨음을, 미안하지만 당신들도 아니고 어떤 일들과 상황과 조건들도 아닌 오직 하나님이 나를 이곳에 보내셨음을, 그 믿음 안에서 내가 지금 선택하며 감당하며 결단하며 해야 될 것들이 무엇인지, 지금 내가 할 수 있는 작은 일이지만 주님의 복음의 손과 발이 되어 이 땅과 영혼들을 섬길 수 있는 게 우리가 일하는 일터와 함께 일하는 관계들 속에, 일하는 학업의 자리 가운데 할 수 있는 게 무엇인지 하나님 안에서 고민하며 선택하고 결정하는 하나님의 빅픽처를 이뤄가는 자들이 되게 해주십시오. 함께
기도하겠습니다. 아멘. 내가 너를 신령하여 예수님. 불렀나니 너는 내 것이라. 외치는 자의 소리여, 이르되 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라. 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄케 하라. 골짜기마다 도두어지며 산마다 언덕마다 낮아지며 고르지 아니한 곳이 평탄케 되고 험한 곳이 평지가 될 것이고 하나님의 영광이 나타나며 모든 육체가 그것을 함께 보리라. 이것이 여호와의 입에서 하나님의 말씀으로 나오신 것이라 말씀하셨사오니, 오 주님, 아름다운 소식을 전하는 자들의 발걸음이 얼마나 귀한 것이니 너는 힘써 소리를 높여라. 두려워하지 말고 소리를 높여 유다의 성읍들에게 이르기를 너희의 하나님을 보라 하라. 보라, 주 여호와께서 장차 강한 자로 임하실 것이니 신이 그의 팔로 다스릴 것입니다. 보라, 상급이 그에게 있고 부흥이 그에게 있고 그는 목자같이 양떼를 먹이시며 어린 양을 그 팔로 모아 품에 안으시며 젖먹이는 암컷들을 온순히 인도하시리라. 누가 손바닥으로 바닷물을 헤아렸으며 뺨으로 하늘을 쟀으며 땅의 티끌을 배에 담아 보았으며 접시 저물로 상들을 막대 저울로 언덕들을 달아보았겠느냐. 누가 여호와의 영을 지도하였으며 그의 모사가 되어 그를 가르쳤느냐. 그가 누구와 더불어 의논하셨고 누가 그를 교훈하였는가. 그에게 정의의 길로 가르쳤고 지식을 가르쳤고 통달의 도를 보여주었느냐. 아멘. 하나님, 하나님의 전능하심을 찬양합니다. 하나님의 전능하심을 찬양합니다. 하나님의 빅픽처를 바라봅니다. 하나님, 지금 상황에 매이는 자들이 되지 않게 해주십시오. 우리의 한계에 머무는 자들이 되지 않게 해주십시오. 두려워하지 말고 소리를 높이고 소리를 돋우어 세상 가운데 성읍들 가운데 하나님의 생명을 나누어주는 자들이 되게 해주십시오. 복음의 일꾼 되게 하셨사오니 주의 손과 발 되어 지금 감당하고 수 있는 일들이 무엇인지 복음의 손길과 생명으로 다가가는 자들이 되게 하여 주시옵소서. 할렐루야. 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니, 그런즉 나를 이리로 보낸 이는 당신들이 아니요 하나님이시라. 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 하나님이 나를 바로에게 아버지로 삼으시고 온 땅의 집에 주로 삼으시며 애굽 온 땅의 통치자로 삼으셨느니라. 이제 하나님이 그것을, 그 악한 해로운 것들을 선으로 바꾸어 주셨고 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨사오니 이제 내가 당신들과 당신들의 자녀를 돌볼 것이고 기를 것입니다. 그들을 간곡한 말로, 평안의 말로 위로하였더라. 하나님, 요셉의 이 고백이 하나님의 빅픽처 가운데 깨달은 하나님의 섭리와 하나님의 전능하심과 하나님 우리 인생들을 향한 빅픽처를 우리도 붙잡고 나아가게 하여 주시옵소서. 우리가 감당할 수 있는 작은 일부터 하나님 세상 가운데 교회의 역할을 새롭게 찾아나가는 하나님 밴쿠버 라이브 교회 모든 권속들 되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.